اور دوسرے نمبر پہ جو میں نے ناظم اعلیٰ کی گفتگو سنی ہے، میرے خیال میں یہ بہت بڑا کویسچن ہے اس کی احمدی ازم کی سیاست میں الجھے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک بڑے ہاٹ سپاٹ بن چکا ہے. ابھی ثانیہ گوجرا آپ کے سامنے ہے، شیعہ کے اوپر آپ نے دیکھا ان کے جلوس کے اوپر. ابھی یہ جو تازہ واقعہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس سازش کو میرے خیال میں پوری قوم کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. مذہبی منافرت کہیں بھی ہو، یہاں ہو یا پاکستان میں ہو، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور یہ وقت میرے خیال میں احمدیوں کے ساتھ سولیڈیرٹی دکھانے کا ہے. اور ان کی لوگ کل کتنی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اسکور انجرڈ ہوئے ہیں. میرے خیال میں اس کی پالیٹکس میں جائے بغیر میرے خیال میں سب کو ان کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کرنی چاہیے. اچھا ملک صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے، ہم نے خبروں میں بھی دیکھا اور پچھلے دنوں یہ رپورٹس بھی تھیں کہ بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے جامعات کو، بہت ساری مساجد کو، بہت ساری تنظیموں کو پولیس جو ہے وہ بیفور ہینڈ وزارت داخلہ بتاتی ہے کہ آپ لوگ ہٹ لسٹ پر ہیں، اور جماعت احمدیہ کو بھی 2 ماہ پہلے بتایا جاتا ہے کہ آپ ہٹ لسٹ پر ہیں. تو پھر وہاں پر سیکیورٹی کا انتظام کیوں نہیں کیا جاتا اگر بیفور ہینڈ یہ خبر ہوتی ہے؟ رانا صاحب، میرے خیال میں پاکستان اس وقت جو جس طرح کی وار میں انوالو ہے، جس طرح کا پنجاب میں بھی جو لہر آئی ہے پچھلے 12 مہینوں میں، اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی بچا نہیں ہے. جامعہ نعیمی میں بھی ہوا ہے، یہاں پہ اور بہت سی مساجد میں یہ واقعات ہو چکے ہیں. تو میرے خیال میں کوئی اسٹیٹ کا مائنڈ سیٹ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ کوئی اسٹیٹ کے لیول پہ کے اوپر کوئی کسی ایک جماعت یا کسی ایک گروپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. میرے خیال میں یہ دہشت گرد ہیں، بے رنگ، بے نسل، بے مذہب لوگ ہیں، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ملک صاحب بہت شکریہ، مجھے بریک پر جانے کے لیے کہا جا رہا ہے. بہت شکریہ آپ کے ویوز کا، تھینک یو ویری مچ. ویوز بریک پر جانا ہے اور بریک سے آنے کے بعد ہم پھر شاکر قریشی صاحب سے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے، اور پھر جماعت احمدیہ کے کچھ نمائندے یہاں پر موجود ہیں، انہیں بھی پروگرام میں شامل رکھیں گے. اور آپ لوگ ٹیلی فون کالز کے ذریعے سے اپنے موقف کو پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ، آئی ول بی بیک شارٹلی آفٹر دی بریک. والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے. ویلکم بیک ویورز، پروگرام پوائنٹ آف ویو کے ساتھ جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا محمود. جو شرکا میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں جناب مفتی عبدالوہاب صاحب اور جناب شاکر قریشی صاحب، ایک جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں اور کاروان فکر کے چیئرمین ہیں. بغیر کسی تمہید کے قریشی صاحب، یہ جاننا چاہوں گا، آپ نے پریس کانفرنس بھی سنی، میری بریف بھی آپ کی خدمت میں رہی. یہ فرمائیے کہ جو کل ایک باربیرک ایکٹ ہے، مساجد میں جا کر گولیاں چلاتے ہیں اور لوگوں کی قیمتی جانوں کا ہم ضیاع کرتے ہیں، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، جو جماعت احمدیہ کے پاکستان کے ناظر اعلیٰ تھے، انہوں نے الزام لگایا کہ اس میں حکومت ذمہ دار ہے اور میڈیا بھی ذمہ دار. اور میڈیا کو انہوں نے کہا کہ 2 طرح کا میڈیا ہے. حکومت کو انوالو اس طرح سے کرتے ہیں کہ تھریٹ موجود تھی تو آپ لوگوں نے سیکیورٹی کیوں مہیا نہیں کی. اور پھر یہ کہ وہ لوگ جو اس قسم کے فتوے دیتے ہیں اور پھر وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو آپ ان کو کیوں نہیں اپروچ کرتے ہیں، ان کو کیوں نہیں پکڑتے ہیں؟ ایسا اگر یہاں کہیں ہو تو پولیس پہلے سے اس کو دیکھتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب سب سے پہلے بہت شکریہ. اور جیسا کہ مصطفیٰ نے کہا، آپ نے کہا باربیرک یہ جو واقعہ ہے اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور یہ ساری قوم کرتی ہے. یہ کوئی ایک طبقہ، کوئی ایک فرقہ نہیں کرتا، یہ پوری قوم بحیثیت مسلمان سب اس کی جو نا شدید مذمت کر رہے ہیں. آپ نے اپنے پروگرام کے شروع میں ایک واقعہ جو سنایا، صحابہ کے اندر ایک عبداللہ ابن سبا جو جس کا ذکر آپ نے کیا، اس کو آپ نے منافق کا لفظ استعمال کیا. آج اس وقت پاکستان کی سرزمین کے اوپر منافقین جو ہیں وہ ہمارے دشمن بن کے ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں. اس چیز کو میں اس سے پہلے کہ مفتی صاحب کی طرف اور مرزا خورشید صاحب کی طرف کی بات کی طرف جاؤں، سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. مفتی صاحب نے یہ بات آپ کو بتا دی کہ یہاں اس سرزمین پہ اس وقت کوئی بھی طبقہ بچا نہیں ہوا، اور ہمارے جو منافقین ہیں جن کی آپ ستھنے اتار کے دیکھو تو آپ کو پتہ لگ جائے گا وہ کون ہے، جن کے ماسٹر مائنڈز کا اگر پتہ لگانے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا وہ کون ہے، ان کے آقا کون ہے. اچھا، ہماری سرزمین کے اندر گھس کے یہ منافقین ہمارے مہمان بن کے ہمارے اندر گھس کے ہماری جو کمزوریاں ہیں ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو
उस वक्त से अब्दुल्ला इब्न सबा की औलादें ये चली आ रही हैं। मिर्ज़ा खुर्शीद हम साहब अपनी सफ़ों में घुसने क्यों देते, सवाल ये है। मिर्ज़ा देखिए, जब दुश्मन ताकतवर हो जाता है, हम कमज़ोर हो जाते हैं, तो फिर हमारे चीज़ों से इख्तियार से चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हम हैं। कमज़ोर क्यों हो जाते हैं? हम कमज़ोर इसलिए हो जाते हैं कि हमने अपने से कमज़ोरों को ही आज तक दुश्मन बना के रखा, और अपने से जो दुश्मन ज़्यादा ताकतवर थे उनको हमने हमेशा आका ही बनाए रखा। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमने इनसे बेहतर भी होना है। मैं वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता आपका, क्योंकि आपका ये बड़ा एक टची एक इशू है और बहुत सारे मेहमान अभी आपके साथ और आने हैं। मिर्ज़ा खुर्शीद साहब ने जो बात की, मैं तकरीबन उनके साथ उनका साथ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज के इस मौके पे मैं हालांकि उनकी कैफियत को समझता हूँ कि उनके अंदर जो एंजाइटी है अपनी जमात के बारे का जो लॉस उनका हुआ है, उनके बारे में जो एंजाइटी है, मैं उसका फितरी अमल है। लेकिन आज के इस मौके पे उन वाक़यात का जिक्र ना किया जाए कि जनाब हमें कत्ल करने का जो ना फतवा दिया जाता है, जगह जगह पे दिया जाता है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, कल मेरे सामने एक साहब बैठे हुए थे, इसी वाक़े के होने के बाद कारवान फ़िक्र के दफ्तर आए, पठान हैं, पठान के इलाके से आए, तारिक खान एडवोकेट, वो अपना वाक़या बता रहे कि आपके अहमदी जमात के एक वक्त ऐसा आया कि बलवे होने शुरू हुए, तो हमारे इलाके में कुछ हमारे साथी हमसायों में अहमदी लोग थे, मेरे वालिद मोहतरम ने जो कि इलाके के जो सरपंच भी थे, तो उनको तहफ़्फ़ुज़ भी दिया, अपने घर में महफूज भी किया, राइफल निकाल के भी खड़े हो गए और उनका आओ जो बड़ो। चंद एक वाक़यात हैं, मगर ऐसे वाक़यात भी हैं, वो भी चंद एक हैं जो फतवा देते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं मुसलमान के होने की हैसियत से खौफज़दा हूँ कि मेरा मुसलमान दूसरा भाई हाथ में गंडासा लेके, जो गंडासा मौलवी के तौर पे मशहूर हुआ है आजकल, वो उठ के ये कहता है कि मैं सर कलम कर दूंगा, जो अहले हदीस है मैं सर कलम कर दूंगा, जो फलां है जो मैं सर कलम कर दूंगा। एक दूसरे के खिलाफ कुफर के अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ वो है, ये वो खौफनाक काम है जिसकी तरफ हुकूमत को फौरी तौर पे ला बना के फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए। हमारे साथ मेरे ख्याल एक कॉलर है, उन्हें टेलीफोन में प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो जी। अच्छा, मैं ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं एक तजिया निगार हूँ, इस्लाम के बारे में मुफ्ती साहब आपको बड़े अच्छी तरह बता देंगे, लेकिन मैं सरजमीन के मसाइल की तरफ तवज्जो आपकी बार बार दिलाना चाहूँगा कि इंडिया के रा के लोग, वो लोग जो वहाँ बैठ के बगैर फ़ौज को इस्तेमाल किए हुए, बगैर टैंकों को इस्तेमाल किए हुए, अमेरिकन CIA के वो लोग जो ड्रोन को भेजते हैं जिसके अंदर उनका इंसान नहीं होता, वो लोग हमारी सरजमीन के ऊपर कब्जे के लिए हमारे अंदर शयातीन को भेज के, और मैं आपको एक चीज़ माफी साहब, यहाँ पर एक चीज़ पैदा होती है, फिर इनको वो राह कौन दिखाता है? हाथ गैरों का सही। सब देखिए, वो जो राह दिखाते हैं वो लोग हैं जो बेनज़ीर के कातिलों को सामने जाने देते थे। वो लोग हैं जो पाकिस्तान के एयरपोर्टों से बगैर कातिलों ने सामने ला दिया, जो मुशर्रफ ने कहा कि मास्टरमाइंड नहीं सर, नहीं, वो रिपोर्ट कंक्लूड हो गई सर। वो देखिए, आप उनके आका की तरफ जाइए, उनके आका की तरफ जाइए, को वो रिपोर्ट कंक्लूड। बैतुल्लाह महसूद एक प्लांटेड आदमी है, उनके मैं आकाओं की तरफ इशारा कर रहा हूँ। वो लोग जो एयरपोर्टों पे आते हैं बगैर इमिग्रेशन के दाखिल हो जाते हैं, जो समाज के अंदर जाके पास आज मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने ऑन एयर ये बात कही कि जरदारी साहब अपनी सदारत के लिए बुश को उन्होंने 1-to-1 गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी कि अब मैं हाजिर हूँ सदारत के लिए, मुझे आप सदर बनाइए। अच्छा, देखिए तुम्हारे जमीनी हकायक तैयार हैं। जी हम कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। पाकिस्तान की आर्मी के जर्नैलों को, ब्रिगेडियर्स को और टॉप मैन को अभी पिंडी में जो मार दिया गया, ऐसे ऐसे लोगों को मार दिया गया कि जिनका दोबारा पैदा करना अगले 50 सालों में मुमकिन नहीं है। किन्होंने मारा? हमारा नुकसान हो रहा है, हमारी सरजमीन का नुकसान हो रहा है। कल जमात अहमदिया की मस्जिद के अंदर जो लोग मरे, बड़े बड़े ज़हीन लोग होंगे। जमात अहमदिया कतई नजर इसके कि मजहब का कौन सा है उनका, इंतहाई शरीफ लोग हैं, इंतहाई पढ़े लिखे लोग हैं। हमें इसी चीज़ का एहतराम है कि हमारी सरजमीन के वो लोग जो कि अच्छे हैं, जो कि नेक हैं, जो कि समझदार हैं, जो कि पढ़े लिखे हैं, उनका नुकसान हो गया। लेकिन सर, मैं फिर वापस उसी बात पे आऊँगा कि हमारी सरजमीन पे कब्जा करने के लिए सवात की सरजमीन पे पेंटागन बनाने वाले हमारी सरजमीन के सड़कों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके, ये जो आतिफ डॉक्टर साहब हैं तो दे दें, जो आ रहे हैं CIA के लोग, मैं खुली बात कर देता हूँ, CIA के लोग जो आ रहे हैं, इसराइल ने जो भारत के साथ मिलकर जो अज़ाइम अपने बनाए हुए हैं, हमें उसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। और अहमदियों को भी, बहैसियत मुसलमानों के, बहैसियत पाकिस्तानियों के, बहैसियत पाकिस्तानी कौम के, उनके पास भी ID कार्ड पाकिस्तानियों का है, उनको भी ये मुत्तफिक का तौर पर बैठ के ये बात करनी चाहिए कि जनाब इसका हल कैसे निकालें। इसकी तरफ इंतजामी की तरफ वो पॉइंट आउट करें। मैं करता हूँ, मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब इवन इसके बावजूद कि उन्होंने बड़ा उसका इस वाक़े का नोटिस लिया और ख़ुद बैठ के उन्होंने इसको निगरानी की, लेकिन मैं ये पॉइंट रेज करता हूँ कि आखिर हुआ क्यों?
اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے یہ سوال جو قریشی صاحب نے ابھی ریز کیا کہ آخری ہوا کیوں ہے، اس کے ذمہ دار جو